I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sitteth at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen. You, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. The goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In my darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. In the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 하늘에 계신 우리 아버지, 오늘 또 바쁜 성상생활 속에서도 예배를 드리기 위해 모인 선원들이 있음에 감사드립니다.
그들을 축복해 주시옵소서. 또한 예배드리는 이들이 복음을 전파하는 전도자가 되어 다른 선원들에게도 복음을 전할 수 있게 해주시길 기도합니다. 복음을 전하는 그들의 입술을 축복해 주세요. 바다를 누리며 생업을 이어가는 모든 선원을 위해 기도합니다. 그들이 먼 바다를 항해할 때 안전과 건강, 평안을 지켜 주소서. 그리움과 염려 속에서도 그들의 가족들이 믿음에서 위로와 지지를 찾을 수 있게 하여 주시옵소서. 주여, 그들에게 모든 시련과 위험을 극복할 수 있는 힘과 용기를 주시고 사랑하는 이들에게 안전히 돌아갈 수 있는 여정을 보장하여 주시옵소서. 자연의 위도함 앞에서 예수님이 그들의 확고한 보호자이자 힘의 원천이 되게 하여 주시옵소서. 바다에서의 그들의 시간 동안 그들의 마음에 평화와 위안을 심어주시고 모든 의무를 성실히 수행할 수 있는 지혜와 인내를 그들에게 부어주시옵소서. 그들이 출발한 항구로 무사히 돌아와 가족의 품으로 안길 날을 고대하며 그들의 항해에 함께하여 주시기를 원합니다. 우리를 죄악 가운데서 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Jesus and his disciples went on to the villages around Caesarea Philippi. On the way he asked them, "Who do people say I am?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others, one of the prophets." "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Peter answered, "You are the Messiah." Jesus warned them not to tell anyone about him. He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed, and after 3 days rise again. He spoke plainly about this, and Peter took him aside and began to rebuke him. But when Jesus turned and looked at his disciples, he rebuked Peter. "Get behind me, Satan," he said. "You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns." Then he called the crowd to him along with his disciples and said, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. What good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels." 할렐루야. 우리 목사님, 우리 한국 선언선교회 설립자이시고 명예 대표로 계시고 40년이 넘게 선원들을 사랑하며 사역을 해왔습니다. 제가 배탈 때에 과거에 보내줬던 편지를 묻자다가 우리 어머니 혹시 돈봉투 어디다 넣어놓고 돌아가셨나 하고 온 놈을 뒤지다가 그 편지 이만한 뭉치를 발견했어요. 그걸 읽다가 밤중 새벽까지 얼마나 은혜 속에 추억에 젖었던지 바로 그 목사님이십니다. 우리 박수로 한번 잘하시라고 예, 임팩트하게 짧게 하겠습니다. 총집중해가지고 큰 은혜 받는 시간이 되겠습니다. 그저께 우리가 고난주간 보냈고 또 부활주일 보냈죠. 그래서 우리 기독교에 있어서의 그리스도의 죽음 그리고 부활은 큰 믿음의 반석입니다. 그것을 믿는 믿음 위에 고백 위에 우리 교회가 세워졌다고 우리는 그렇게 말합니다. 그래서 고난주간에 말씀을 우리도 이제 특별 새벽 기도하면서 새벽에 일찍 일어나 기도하고 또 이 말씀을 또 목요일날 또 전하기 위해서도 그렇게 새벽에 또 기도하고 하는데 하나님이 그저께도 아니고 어제지요. 이 말씀을 새벽에 묵상하다가 여태까지 생각해보지 못했던 큰 은혜를 받게 하시더라고요. 그래서 우리가 이제 고난 그러면은 우리 고난의 의미, 고난의 기능,
뭐 죽음의 뭐 능력, 여러분 우리가 설교를 많이 들었잖아요. 그래서 그리고 부활이 어떤 의미를 주는가. 그런데 오늘은 이 고난과 부활, 이 죽음과 부활을 직접 계획하시고 주관하시고 섭리하시고 영광을 받으시고 자기 뜻을 이루시는 우리 아버지 마음에 대해서 은혜를 나누고자 합니다. 아멘. 아멘. 이사야서 53장 5절에 보면 한번 외워볼까요? 자, 시작. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하여 그가 상함은 우리의 죄악을 인하니라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평안을 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 이뤘다. 나음이 무슨 뜻이죠? 우리 질병을 치료받았다. 그래서 그리스도 예수께서 죽으실 때에 놀라운 일들이 벌어졌죠. 그리고 죽고 난 후에 우리 하나님께서 예수님을 성경에 기록된 대로 선지자의 예언대로 3일 만에 죽음에서 부활시킨 줄로 믿습니다. 아멘. 그래서 우리 부활을 통해서 죽음으로 끝나는 게 아니라 영생의 시작에 증거를 보여주신 게 부활이죠. 그러니까 그런 말씀을 많이 교회에서 은혜 받은 줄로 믿습니다. 은혜 언약의 성취에 이 도장을 딱 찍는 게 부활입니다. 예수 그리스도. 그래서 우리 기독교는 부활이 없으면은 뭐 없는 뭐다? 역시 잘하시는군요. 안고 없는 찐빵이요, 물 없는 샘이요, 향기 없는 꽃이요, 마지막으로 비 없는 구름이다. 네. 이게 빠져버리면 아무것도 아니에요. 그래서 우리 예수 믿는 사람들은 큰 특권을 가진 거예요. 그리스도의 죽음으로 인한 놀라운 은혜를 받게 부활을 통해서 확실하게 보증하고 영원한 생명의 시작이 부활입니다. 아멘. 그래서 하늘나라 가고 싶죠? 아멘. 그런데 이러한 일을 하는 뜻이 뭐고 의미가 뭔 줄 아느냐? 놀라운 말씀을 주시더라고요. 하나님 아버지가 수천 년 준비해가지고 단 한 번에 딱 끝나는 제사를 지내려고 바로 제사더라고요. 제사를 지내려고 많은 선지자들을 동원하고 많은 상징적 징표를 보여주고 창세기 3장 22절에 양을 잡아서 가죽옷을 입혀줄 때부터 시작해서 이사야 선지자 53장을 통해서 메시아가 오셔서 이런 고난을 당할 것을 예언하면서 27의 14 이사야 7장 14절에 그 아들 예수 그리스도가 이 땅에 성령에서 태어날 것을 예언하면서 등등의 그리고 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 어떠한 길을 가야 될 것인가 영광의 대통령 광화문으로 출세, 명예, 돈을 추구하러 갈 것인가 그게 아니라 죽음의 길, 좁은 길, 협착한 길, 생명을 버리는 길 그 길을 갈 것을 하나님이 다 시나리오를 쓰셨더라. 그게 성경입니다. 성경은 창세기 1장 1절부터 요한계시록 끝까지 모두가 다 이 사건에 집중되더라. 어마어마한 제사를 준비하셨어요. 그 제삿날이 언제예요? 제삿날이 언제예요? 모리아 산상에서 아브라함의 아들을 제물로 바치라 할 때에 그 사람의 제물을 받지 아니하시고 자신이 친히 준비한 뿌리 수풀에 걸려있는 양을 준비하여 여호와 이레의 제사를 준비하십니다. 그분이 제물을 누구로 준비하냐면요. 자기의 사랑하는 독생자 예수님을 제물로 준비하더라. 그 예수님을 제물로 준비하기 위해서 쓰라린 그 아픈 가슴 우리를 사랑하여 눈물의 세월을 지내온 세월이 예수님이 오시기 전에 4,000년을 제사를 한번 드리려고 준비하신 거예요.
그래서 그날을 온 우주의 천사가 집중하고 세상에 모든 피조물이 집중하고 그 제사 한번 잘못 드려버리면은 우리 모든 인생은 망조가리가 들어. 그 어느 누구도 구원받을 길이 없습니다. 반드시 이 제사는 성공적 제사가 돼야 돼요. 그런데 아버지의 사랑 속에 있는 자유와 공의라는 것 때문에 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 예수님은 흔들릴 수도 있고 포기해버릴 수도 있고 이런 약점이 있는 거예요. 우리 하나님께서는 그 길을 가시도록 예수 그리스도 옆에 천사가 아닌 성령을 보내셨어요. 예. 성령의 그를 다 붙들고 계셨다는 걸 하나님이 알게 하시도록. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께합니다. 놀라지 말라. 내가 너의 하나님이 됩니다. 내가 너를 도와주리라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 의로운 오른손으로 내가 너를 붙들리라가 메시아를 향한 말씀이었다는 것을 몰랐어요. 내한테만 한 줄 알았어요. 예수님은 우리한테 주신 것만 그런 줄 알았어요. 그런데 탄생에서부터 성장 과정, 공생의 기간에 들어가서 예수님이 사역하신 모든 현장마다 성령 하나님이 동행하셨습니다. 믿으면 아멘. 아멘. 오늘 그 성령님이 예수님이 가신 이후에 또 다른 사람을 구원하기 위해서 그 은혜를 입은 우리들에게 오늘 이 현장에도 동행하신 줄로 믿습니다. 아멘. 그 제사를 4,000년 동안 준비하신 하나님께서 마지막 파이널 코스, 십자가 코스를 준비하셨어요. 예수님에게 그 길을 가라고 언약을 맺고 맹세하고 오신 분이 우리 예수님이셨더라고요. 그런데 오셔서 세상에 살다 보니까 육신의 연약함을 입혀주었기 때문에 왜 입혀줬느냐고 제가 물어봤어요. 하나님께 기도. 왜 예수님에게 그 연약한 육신을 입혀주었습니까? 그랬더니만 로마서 8장을 기억나게 하십니다. 사람이 자기 힘으로 할 수 없는 것을 하나님은 하시나. 죄 없는 예수 그리스도에게 육신의 몸을 입게 하셔가지고 우리의 모든 죄를 그 예수님에게 몽땅 뒤집어 씌워. 제사를 지낼 때 왜 제사를 지내느냐? 구약시대의 제사장들이 하는 일이 뭐냐? 백성들의 죄를 짐승에게 전가시켜서 목을 따고 피를 흘리고 불로 살라서 나에게 제사를 지지 않느냐? 바로 그것은 장차 내가 제사를 지낼 모형에 불과한 것입니다. 그래서 그 아들에게 죄를 뒤집어 씌워가지고 잡아야 돼요. 죽여야 돼요. 인상을 본 예수님이 가기 싫었습니다. 그 길을 피하고 싶었습니다. 그래서 아버지여 할 수만 있거든 이 잔이 내게서 지나가게 해 주옵소서. 고민하고 슬퍼했습니다. 저는 거기서 굉장히 불만이었습니다. 왜 능력 많으신 예수님이 고민하고 슬퍼해? 다 때려잡아버리면 되지? 그런데 때려잡을 길이 아니라 아버지하고 언약은 네가 나를 사랑하느냐? 내가 사랑하는 다른 자들을 구원하기 위해서 네가 죽어줘야 된다. 그 길을 가라. 예 아버지 내가 가겠습니다 하고 은혜의 언약을 맺고 오신 분이 예수님이셨어요. 그런데 막상 그 길을 가려 하니까 육신의 연약함으로 인해서 남에게 수욕당하고 모욕당하고 뺨을 받고 가시의 멸관을 머리에 씌워버리고 대못을 양손과 양발에 박아버리고 옆구리에 창을 찔러버리고 질질 끌려가고 골고다에 올라간 그 길을 여러분이 예수 믿고 전도한다고 해서 여러분에게 그런 길 가라가면은 가겠어요? 다 교회 떠나버릴 거예요. 요새는 나 그런 예수 안 믿을 거라고. 왜? 교회가 타락해가지고 세속화돼가지고
명예와 권력과 돈과 물질과 출세, 물량주의, 돈이 많고 교인이 많고 교회량이 크면은 그게 믿음이 큰 줄 알고 착각하는 세속화 되어버린 교회. 이런 교인들은 유다처럼 예수님을 팔아먹을 거릴 수도 있고 자기 마음이 안 맞으니까. 유다는 돈을 좋아하는 사람이었었어요. 유다는 출세하고 싶었어요. 베드로 안드레하고 요한은 예수님 올라가시면 한자리 하고 싶었어요. 심지어는 어머니가 치맛바람까지 날렸어요. 우리 아들을 하나는 우의정, 하나는 자의정 시켜달라고. 자, 그런 수준에 있는 교회는 세속화된 교회. 오늘날 우리가 다니는 교회는 어떻습니까? 이런 것들이 앞을 가로막을 때 사탄은 그것을 충동질할 때 말씀을 떠나고 교회를 떠나고 목사가 자기 자리를 떠나서 엉뚱한 곳에 있는 거예요. 박선원 집사님 그렇지요? 예, 아멘. 그래서 정광훈 목사 같이 강화문에 나가면 안 되는 거예요. 내가 요새 계속 이 공중파를 타고 유튜브를 타고 그 사람 귀에 들어가라고 몇 번이고 말을 하는 거예요. 한국교회를 망치는 사람입니다. 예수님이 가신 길은 그 길이 아니었어요. 그러나 사탄은 유혹합니다. 예수여, 예수여, 너는 능력이 있어. 병을 고칠 수 있어. 무리를 걸을 수 있어. 로마의 황자를 뒤엎어버릴 수 있어. 올라갈 수 있어. 권력을 잡을 수 있어. 많은 돈을 벌 수 있어. 물고기 깊은 물에 그물을 던져서 2배 가득한 고기로 잡을 수가 있잖아. 너 같은 사람은 절대 그 길을 가면 안 돼. 죽으면 안 돼. 여러분, 사탄은 우리의 세속적을 가지고 교회에 수많이 죄성이 가득한 우리 육신의 감정을 충동질합니다. 그렇기 때문에 빗나가고 싸우고 찢고 볶고 갈라지고 복음은 뒷전이고 자기의 입장을 고수하려고 하는 거예요. 예수님이 그 유혹을 당하신 거예요. 아파요. 모욕당하기 싫어요. 그런데 성령님이 옆에서 반대의 이야기를 해주십니다. 예수야, 네가 그 길을 안 가면 하나님은 희망이 없다. 지금 하나님의 마음은 조마조마한 거예요. 만약에 예수님이 거기서 일어서가지고 하나님, 내가 그때는 맹세 언약을 했습니다마는 나 이제 그 길 못 가겠습니다 하고 겟세마네 동산에서 자기 길을 가버렸더라면 십자가는 없습니다. 죽음은 없습니다. 그런데 그걸 이기려고 땀방울이 핏방울이 되도록 간절히 기도하는 겟세마네 동산에서 성령 하나님이 힘을 불어넣으십니다. 소년이라도 피곤하고 장정이라도 넘어지고 자빠지되 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리가 하늘로 올라갔던 강력한 힘을 주신 겁니다. 하나님, 그래서 우리가 기도가 필요합니다. 선언성교 여러분이 기도 자리가 얼마나 중요한지 몰라요. 기도할 때 하나님이 성령을 통해서 우리 영혼에 힘을 줬어. 육신의 찌꺼기들을 다 눌러버리고 이기게 되는 거예요. 그러나 예수님의 기도의 내용이 바뀌기 시작합니다. 할 수만 있거든요. 그게 아니라 아버지여, 내 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원하나이다. 아멘. 우리가 교회 생활하다가 내 감정 표출되고 폭발하고 싶을 때 이런 기도를 해야 됩니다. 아버지여, 내 감정대로 되지 원치 않고 아버지의 사랑의 뜻이 이루어지기를 원합니다. 아멘. 결론적으로 하나님이 우리를 예수 잡아서 영원한 속죄의 제물로 바쳐 우리를 구원하시려고 했던 그 동기가 무엇인가? 바로 하나님의 사랑이시더라. 믿음은 아멘. 아멘. 그러므로 우리 예수 믿는 사람은 이 놀라운 하나님의 사랑을 입은 놀라운 특권을 가진 자입니다. 우리 옆에 분하고 인사하겠습니다. 당신은 큰 특권을 받은 자입니다. 그렇기 때문에 바울은 이걸 알았어요. 바울같이 못돼먹은 사람도 없어요. 예수님이 붙들어주고 성령이 충만해서 똑바른 짓거리 했지. 바나바하고도 대판 한번 싸운 사람이고 그는 오라 공부하는 사람이로다.
누가 이 사망의 몸에서 나를 건져냈고 내 속에 두 가지 법이 있구나. 하나는 죄악의 법이 있고 하나는 성령의 법이 있는 거예요. 그런 마음입니다. 그런데 위대한 사람이 된 거예요. 하나님의 특권을 입었기 때문에. 그래서 예수님이 끝까지 죽으러 갔습니다. 혹시 질병이 있는 분 이 클라이맥스에서 설교 듣다가 여러분의 질병이 싹 사라지는 이 시간 되기를 바랍니다. 저는 오늘 새벽에 그 은혜를 받았어요. 여러분 중에 질병이 있는 사람이 이 은혜를 받다가 병이 싹 사라지기를 주의 이름으로 축원합니다. 예수님이 마지막 하실 때 뭐라고 그랬습니까? 에? 엘리 엘리 나마 사박다니, 하나님 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까. 여러분, 하나님께서 예수님을 완전히 버려야 언약이 성취되는 거예요. 한 번도 그를 옹호해 주지 않았어요. 뒤돌아보지도 않았어요. 그리고 나서 예수님이 나는 다 이루었다. 그리고 말씀하신 때에 우리 하나님은 뛸 듯이 기뻤습니다. 자기 아들이 죽었는데도 불구하고. 여러분, 사랑하는 아들이 있습니까? 우리 호진이 어머님 오셨네요. 우리들을 구원하기 위해서 호진이를 십자가에 못 박아서 때리 죽였어. 기뻐하겠어요? 못하지요. 그런데 우리 하나님이 난리가 났어요. 천국에 난리가 났어요. 그냥 막 할렐루야 할렐루야 난리가 났어요. 그 사건이 완성될 때에 하나님의 제사가 완성된 줄로 믿습니다. 그 제물이 완전히 찢기고 운명할 때에 하늘이 눈을 감아버렸습니다. 제60부터 제90까지 태양이 눈을 감아버렸어요. 깜깜한 이 세상이 되어버렸어요. 그런데 놀라운 일이 벌어지기를 하늘나라에서 천사들이 그냥 우와! 하나님의 뜻이 이루어졌다! 하나님의 뜻이 이루어졌다! 그러니까 땅이 놀래가지고 진동이 일어나고 지진이 일어나고 바위가 터져버리고 무덤문이 열려버리고 죽은 자가 살아나버리고 할렐루야 할렐루야. 놀라운 일이 벌어졌어요. 오늘 이 놀라운 은혜를 입어야 여러분이 진동합니다. 암세포가 떨어져 나갑니다. 죽은 내 세포가 살아납니다. 우리 안성남 사모 어디 갔어요? 죽어버린 내 세포가 살아납니다. 운명하실 때에 다 이루었다고 죽으실 때에 마귀는 이긴 줄 알았어요. 마귀의 사조를 받은 종교 지도자들은 승리한 줄 알았어요. 이제 예수 끝났다. 예수는 끝났다. 그랬는데 그 죽자마자 하늘이 난리가 나고 땅이 난리가 나고 땅이 지진이 일어나고 무덤문이 열려버렸어요. 그리고 중요한 것이 있어요. 성소와 지성소를 가로막고 있던 휘장이 위에서부터 쫙 찢어져 버렸어요. 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 이루어져 버렸어요. 오늘 기독교인들은 그 은혜 속에 잠겨있는 사람들입니다. 이 복음만 갖고 교회 생활하시길 바랍니다. 누가 떡을 하나 큰 것 주고 안 주고 나를 알아주고 못 알아주고 그건 너무 시시한 값싼 은혜예요. 이 복음을 가지고 선교 현장으로 가고 우리 저 목사님 저렇게 몸이 불편하신데도 매일 가신다고 하잖아요. 저도 코로나 시대에 아무도 안 갔는데 매번 배에 올라갔습니다. 그런데 대표가 되고 나니까 후임으로 대표가 되고 나니까 우리 강영숙 간사님이 대표는 방송 가지 마세요. 더 중요한 일들 하세요. 저를 붙잡아가지고 몸이 근질근질해요. 어떨 때는 가고 싶었어요. 이제는 최 목사님 말씀 간증 들으니까 이제 가야 되겠어요. 아멘? 아멘. 그래 그 사건이 일어났어. I am the Lord, I am the truth, I am the life. Nobody come to heaven kingdom without me. 나는 길이요 진리요 생명이니 나로 말지 않구나. 아버지께로 올 자가 없느니라 했는데 길이 쫙
크게 열린 줄 믿습니다. 그래서 우리 기독교는 4월 초파일 며칠 있으면 돌아오는데 절간하고 달라요. 전에는 무덤이 그대로 있어요. 길이 없어요. 진리가 없어요. 생명이 없어요. 그런데 우리 대한민국에 절간에 다는 사람이 90% 가까이 되니까 우리가 뚫려가지고 이 놀라운 특권을 가지고 놀라운 은혜 속에 살아가는 우리가 이축돼가지고 스님 앞에 가서 전도 한번 못해요. 저는 어쩌다 보니까 절간에 있는 동네에 사는데 스님한테 가서 전도하고 보살한테 가서 전도하는데 놀라운 것입니다. 네. 우리는 어마어마한 놀라운 축복을 받았다. 이것을 도장을 딱 찍어주는 게 뭘까요? 부활입니다. 만약에 죽음 그대로 끝났다가 하면 마귀가 승리했고 유대 종교 지도자들이 승리했을 거예요. 그런데 우리 하나님의 능력은 죽음 가운데서 예수 그리스도를 부활시키셨어요. 완전히 변화된 몸을 입혀준 줄로 믿습니다. 이 부활은 무엇 때문에 시켰느냐? 소망 끊어져 버리고 예수 죽어버리고 낙심 가운데 있는 제자들에게 그 뒤에 나올 예수 믿는 사람들에게 산 소망을 주시기 위해서 너희들도 예수 믿으면은 첫 열매가 되신 예수님처럼 영원한 생명의 몸을 입게 될 것이다. 세상에 사는 동안에 아픈 자들이 걱정할 거 없어요. 그런 대로 살아요. 하나님이 안 고쳐주면 못된 소가지 성질머리 있으면은 사탄의 가시를 하나 탁 꽂아 놓는 거예요. 애먹인 사람 집집마다 부르지 못할 노래가 있는 게 바로 그거예요. 기독교인들. 우리 집도요. 사탄의 가시를 탁 꽂아놔가지고 김두한이 저 새끼 못된 놈 꼬라지 못 부리도록 딱 하나님이 붙잡아놓은 질병도 있어요. 그것은 할렐루야 바울처럼 살아가는 거예요. 아멘? 네. 그러나 보편적으로 우리 하나님은 여러분의 아픔들을 싫어하십니다. 오늘 낫기를 원하십니다. 말씀을 뵙겠습니다. 예수 그리스도의 죽음과 부활은 우리 하나님께서 계획하시고 작정하시고 수천 년 동안 준비하신 전무후무한 제사였던 것입니다. 그 제사의 효력은 믿는 자에게 그대로 나타납니다. 오늘 교회 얼마 안 다니신 분들도 오시는 것 같은데 이 기독교의 진술을 확실히 붙잡아서 복음을 전할 때도 확실하게 전하는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 기도하겠습니다. 아픈 것을 손을 얹으십시오. 성령 하나님 오늘 우리와 함께 하시고 저의 입술을 스피커로 사용해서 당신이 그토록 사랑하는 자들에게 살아있는 이 말씀을 전해주신 줄로 믿습니다. 말씀 은혜 받고 아멘으로 화답하는 성도들에게 오늘 치료의 역사를 베풀어 주시옵소서. 예수님이 죽으실 때에 죽은 자가 살아났지 않습니까? 무덤 문이 열렸지 않습니까? 그리고 막혔던 밤이 허물어졌지 않습니까? 우리 성도들의 생업과 일용할 양식과 가정과 모든 직장과 살아가는 일들의 모든 장애물들이 사라지게 하시고 그 힘과 은혜를 가지고 또 선한 선교 중보기도 잘하게 하시고 전도 선교에 열심을 다하는 우리 성도님들 되도록 축복해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures
waters here below. Praise him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy